Good morning, church. How did you all? I hope you all doing well. You had your breakfast? Okay, having breakfast is also very, very important in our lives. If you don't eat, we can't move. If we can't move, we can't work. If we can't work, we can't get money. If we don't get money, we can't eat. So eating is very, very important. At the same time, meeting also important. And that meeting in the presence of God. So today is Sunday. Sitting in the presence of God is a must. Okay, before we step into the word of God, I would like to introduce myself. Okay, I am Reverend Stevenson, pastoring at Grace Baptist Church, Machilipatnam, India. Shall we pray? Gracious God, our loving Heavenly Master, we praise your holy name. Thank you, Jesus, for this wonderful time to worship thee. Bless the children, those who are sitting in the presence. Give us concentration upon thy word. We commit ourselves into thy mighty hands. In Jesus' name I pray. Amen. Okay, let's turn our Bibles to the book of Matthew, chapter 3. Matthew, chapter 3, verses from 1 to 5. పరిశుద్ధమైన బైబిల్ గ్రంథం నుంచి మత్తయి సువార్త 3వ అధ్యాయము 1 నుంచి 5 వచనాలు. Matthew chapter 3, verses 1 to 5. మత్తయి సువార్త 3వ అధ్యాయము 1 నుంచి 5 వచనాలు. Okay, can you read verse 1? మొదటి వచనం చదవండి. ఆ దినములందు బాప్తిసమిచ్చు యోహాను వచ్చి పరలోక రాజ్యము సమీపించి ఉన్నది, మారు మనసు పొందుడని యూదయ అరణ్యంలో ప్రకటించుచుండెను. Okay, here we see a man called John the Baptist. ఇక్కడ మనం ఒక వ్యక్తిని చూస్తున్నాము, అతను బాప్తిసమిచ్చు యోహాను. John the Baptist, he never wasted his time. ఈ బాప్తిసమిచ్చు యోహాను ఎప్పుడు సమయాన్ని వృధా చేయలేదు. God sent him to this world to preach the word of God. దేవుడు ఆయన్ని ఈ లోకంలోకి ఆయన మాటలు ప్రకటించడానికి పంపించాను. So whenever he opens his mouth, ఎప్పుడైతే ఆయన నోరు తెరుస్తాడో, he preached the word of God. ఆయన దేవుని యొక్క మాటలనే ప్రకటించేవాడు. So this morning my title is, ఈ ఉదయకాల సమయమందు let's be like this. మనం ఈ విధంగా ఉండాలి. Let's be like this. మనం ఈ విధంగా ఉండాలి. Oftentimes the human beings are not like this. తరచుగా మనుషులు ఇలా ఉండరండి. Especially the pastors. ముఖ్యంగా చెప్పాలంటే పాస్టర్లు ఇలా ఉండరు. They are wasting their time. సమయాన్ని వృధా చేస్తుంటారు. Okay, they are not telling the word of God. మరి దేవుని యొక్క వాక్యం చెప్పరు. They are pasting the word of God and wasting the time. వాళ్ళు ఆ వాక్యాన్ని అలా అతికిచ్చేసి దేవుని ఒక సమయాన్ని వృధా చేసేస్తూ ఉంటారు. In other words, they are quoting the word of God. Quoting means not Q-U-O but C-O-A. They are quoting the word of God means they are twisting the word of God. వాళ్ళు చెప్పాల్సిన బదులు దాని మీద సున్నం పూసినట్టుగా పూస్తా ఉంటారన్నమాట. That's what nowadays people are not coming forward to know who Jesus is in their lives. అందుకే చాలా మంది మనుషులు దేవుడు ఎవరు, యేసుక్రీస్తు ఎవరు అని తెలుసుకోవడానికి ముందుకు రారు. That is not the problem with the people, ప్రజలతో సమస్య కాదండి, but the problem with the pastors. పాస్టర్లతో వచ్చిన సమస్య అది. So when you stand on the pulpit, ఎప్పుడైతే పుల్పిట్ మీద నుంచుంటారో, preach the word of God. దేవుని వాక్యాన్ని, That's what John the Baptist is doing here.
అదే బాప్తిసం ఇచ్చే యోహాను ఇక్కడ చేస్తున్న పని. He opened his mouth and started preaching the word of God. ఆయన నోరు తెరిచి దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని ప్రకటించడం మొదలుపెట్టాడు. Okay, this morning ఈ ఉదయకాల సమయంలో we are going to discuss F cube. 3 F'లు మాట్లాడుకుందాం. F cube. 3 F'లు. Okay. Can you read verse 2? రెండవ వచనం చదవండి. పరలోక రాజ్యము సమీపించి ఉన్నది, మారు మనసు పొందుడని యూదయ అరణ్యములో ప్రకటించుచుండెను. Okay, John the Baptist, he never introduced himself who he is. ఆ బాప్తిసం ఇచ్చే యోహాను ఎప్పుడు తను పరిచయం చేసుకోవాలి, అతను ఎవరు ఏంటి అని. Instead of introducing himself or instead of wasting the precious time, ఆ సమయాన్ని ఆ ఇంట్రడక్షన్ ఆ పరిచయాల్లో వృధా చేయడానికి బదులుగా straight away he opened his mouth and started preaching the word of God. ఆయన నోరు తెరిచిన వెంటనే దేవుని వాక్యం ప్రకటించడం మొదలుపెట్టాడు. He did not introduce as I introduced before my message. నేను వాక్యం ముందు నేను పరిచయం చేసుకున్నట్టుగా అతను పరిచయం చేసుకోలేదు. I am John the Baptist from heaven because Jesus sent me here to preach the word of God like that. నేను బాప్తిసం ఇచ్చే యోహాన్ని దేవుడు నన్ను పరలోకం నుంచి ఇక్కడికి మీకు వాక్యం ప్రకటించినట్టు పంపించాడు, ఇలా ఏం చెప్పలేదండి. So the first F is forward. ముందు మాట. Forward. What is the forward of John the Baptist? ఇక్కడ బాప్తిసం ఇచ్చే యోహాను చెప్పిన మొదటి మాట, ముందు మాట ఏంటండి? The kingdom of heaven is at hand. పరలోక రాజ్యం సమీపించి ఉన్నది. At any time you may leave this world. ఎప్పుడైనా ఈ లోకాన్ని విడిచిపెట్టొచ్చు. If it comes to you, మీ వద్దకు వచ్చినట్లయితే you may not have time to accept Jesus Christ as your personal savior. ప్రభువు యేసుక్రీస్తుని మీ సొంత రక్షణగా అంగీకరించే సమయం మీకు ఉండదు. So the first and the foremost word of John the Baptist is repent. ముందు ముఖ్యమైన మాట అతను చెప్పింది ఏంటంటే, whenever you open your mouth, ఎప్పుడైనా నోరు తెరిచినప్పుడు, if you are a pastor, if you are a Christian, if you are a believer, then please never and ever forget to keep your forward repentance. మీ యొక్క ముందు మాట అయినటువంటి పశ్చాత్తాపాన్ని ఒక క్రైస్తవునిగా మీ జీవితంలో మర్చిపోవద్దు. Tell about the repentance. పశ్చాత్తాపం గురించి ప్రకటించండి. Let it be your forward. దాన్ని మీ ముందు మాటగా ఉంచుకోండి. Let it be your first word. దాన్ని మీ మొదటి మాటగా ఉంచుకోండి. You know how we are wasting our time? మనం సమయం ఎలా వృధా చేస్తాం తెలుసా అండి? How we are wasting? ఎలా అండి? Do you know about me? నా గురించి తెలుసా మీకు? My father is a great man. మా నాన్నగారు చాలా గొప్పవారు. My mother is very rich. మా తల్లి చాలా ధనవంతురాలు. We are very rich people. మేము చాలా ధనవంతులు. Wasting your time. సమయాన్ని వృధా చేస్తున్నారు. They don't want to listen to what you are. మీరు ఎవరు అనేది వాళ్ళకి వినాల్సినంత అవసరం లేదు. Because even if they listen to such kind of words, no use at all. ఆ మాటలు వాళ్ళు విన్నా వాళ్ళకి ఎటువంటి ప్రయోజనం లేదు. Tell or explain who Jesus is and what he has done in your life. మీ ఆయన ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారు ఎవరు, ఆయన మీ జీవితంలో ఏమి చేసి ఉన్నారు అనేది ముందు మీరు మాట్లాడాలి. If you talk about yourself, మీ గురించి మీరు మాట్లాడుతున్నారు అనుకోండి, they will come to know who you are. మీరెవరో వాళ్ళకి తెలుస్తుంది. But what is the use of knowing about you? మీ గురించి తెలిసి ఏం No use. ఉపయోగం లేదు. If they know who Jesus is, వాళ్ళు ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారు ఎవరో తెలుసారనుకోండి, and what he did for us on the cross of Calvary, ఆయన కల్వరి శిలువ మీద మన కొరకు ఏం చేశారనేది తెలుసుందనుకోండి, then they will understand who Jesus is in their lives, who God is in their lives. అప్పుడు వాళ్ళకి దేవుడు ఎవరు, యేసుక్రీస్తు ఎవరు వాళ్ళ జీవితాల్లో అనేది వాళ్ళకి అర్థమవుతుంది. So instead of making your second word forward and instead of making your forward, you are making the second word. రెండవ మాటగా చెప్పాల్సింది మొదటి మాటగా, మొదటి మాటగా చెప్పాల్సింది రెండవ మాటగా తారుమారు చేస్తూ ఉంటాం మనం. So please don't waste your precious time like that. ఈ యొక్క అమూల్యమైన సమయాన్ని దానికి వృధా చేయకండి. So if you are a Christian, if you are a believer, let this repentance be
your forward. ఈ యొక్క పశ్చాత్తాపాన్ని మీ మొదటి మాటగా ఉంచండి. I repented. నేను పశ్చాత్తాపం. I accepted Jesus Christ. నేను ప్రభువైన యేసుక్రీస్తుని అంగీకరించాను. And Jesus forgave my sins. ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు నా పాపాన్ని క్షమించారు. Tell all these words. ఈ మాటలు చెప్పండి. You also repent. నువ్వు పశ్చాత్తాపడు. Definitely, I am sure, definitely God will forgive your sins. అప్పుడు ఖచ్చితంగా దేవుడు మీ యొక్క పాపాన్ని క్షమిస్తాడు. That will help your friend or neighbor or your relatives or blood relatives or your colleagues or whoever they may be. అప్పుడు మీ స్నేహితులు కానీ మీ చుట్టుపక్కల వాళ్ళు కానీ మీ బంధువులు కానీ మీ రక్త సంబంధం కానీ ఎవరైనా అయినప్పటికీ వాళ్ళు మంచిగా అవుతారు. Now the question is, why should we make our forward a repentance? ఈ పశ్చాత్తాపాన్ని మనం మొదటి మాటగా ఎందుకు ఎన్నుకోవాలండి? Because the word of God clearly says like this. ఇక్కడ ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారి వాక్యం అలా చెప్తుందండి. If you turn your Bibles to the book of Mark chapter 1 verse 15. మార్కు సువార్త 1వ అధ్యాయం 15వ వచనం మనం చదివినట్లయితే కాలం సంపూర్ణమై ఉన్నది, దేవుని రాజ్యం సమీపించి. Because there is no time. సమయం లేదు ఇంకా. There is no time to chit chat. కూర్చుని ముచ్చట్లు పెట్టుకుంటే సమయం లేదు. So let your forward be about the salvation of Jesus Christ. మీ యొక్క మొదటి మాట దేవుని యొక్క రక్షణ గురించి ఉండాలి. Don't tell about you and waste the time. మీ గురించి చెప్పే సమయాన్ని వృధా చేయొద్దు. If your forward is not about salvation, another person is also ready with his forward. మీ మొదటి మాట రక్షణ గురించి కాకపోతే ఇంకొక వ్యక్తి మొదటి మాటతో సిద్ధంగా ఉన్నాడు. Who is that guy? ఎవరండి? He is ready. చాలా He is busy and he is always ready. బిజీగా ఉన్న సిద్ధంగా ఉంటాడు. Maybe the night or in the morning or in the afternoon or whatever the day may be. రాత్రి అవని పగలవని మధ్యాహ్నం అవని ఏ పూటన్నా అవని సిద్ధంగా ఉంటాడు. I think sometimes we have to learn from Satan. We have to learn from Satan. కొన్నిసార్లు మనం సాతాను నుంచి కూడా నేర్చుకుంటూ ఉండాలండి. Because the word of God never says once Satan was taking rest. బైబిల్లో ఎక్కడో ఒక్క చోట కూడా సాతానుడు పలానా సమయంలో విశ్రాంతి తీసుకుంటున్నాడు అని రాసలేదండి. Have you ever seen in the Bible saying that Satan is taking rest? సాతాను విశ్రాంతి తీసుకుంటున్నాడని బైబిల్లో మీరు ఎక్కడైనా చదివారండి? He is a busy guy. చాలా బిజీగా ఉంటాడు. If you are not ready, మీరు సిద్ధంగా లేకపోతే, if you are not ready with your forwards, I am ready with my forwards. మీరు మీ ముందు మాటలతో సిద్ధంగా లేకపోతే నేను నా ముందు మాటలతో సిద్ధంగా ఉంటాను. So let us not give opportunity to Satan. సాతానుడికి అట్లాంటి అవకాశాలు మనం ఇవ్వొద్దు. So let's be ready with our forwards. మన ముందు మాటలతో మనం సిద్ధంగా ఉండాలి. So what's our forward? మన ముందు మాట ఏంటండి? Repentance. పశ్చాత్తాపం. So through repentance, పశ్చాత్తాపం ద్వారా salvation. రక్షణ. So this is a very important in every human being's life. ఇది ప్రతి ఒక్క మనిషి జీవితంలో చాలా ముఖ్యమైనది. Okay, the second F is, నేను గురించి మాట్లాడుకుందాం. okay, let's turn our Bibles to Mark chapter 1 verse 15 again. మార్కు సువార్త 1వ అధ్యాయం 15వ వచనం మళ్ళీ చదవండి. కాలము సంపూర్ణమైనది, దేవుని రాజ్యం సమీపించి ఉన్నది. Run fast. తొందరగా పరిగెత్తు. Go quickly. ముందు తొందరగా పరిగెత్తు. And preach the word of God because there is no time. సమయం లేదు దేవుని వాక్యం. So the second F is, రెండవ F ఏంటంటే, you be the forerunner. ముందు పరిగెత్తేవాడిగా ఉండాలి. If you are not going to be the forerunners, another person, that is Satan, is going to be the forerunner. మీరు ముందు పరిగెత్తకపోతే మీకన్నా ముందు సాతానుడు పరిగెడతాడు. If he runs fast, ఆయన తొందరగా పరిగెత్తాడు అనుకోండి. if he runs fast, ఆయన మీకన్నా ముందు పరిగెత్తాడు అనుకోండి. if he runs fast, ఆయన మీకన్నా వేగంగా పరిగెత్తాడు అనుకోండి. then he is going to defeat you. మిమ్మల్ని ఆయన ఓడించేస్తాడు. If he defeats you, ఆయన మిమ్మల్ని ఓడిస్తే, even if you run after him and tell the word, no use at all. ఆయన తర్వాత మీరు పరిగెత్తుకుంటా వెళ్ళి మీరు దేవుని మాట చెప్పిన ఎటువంటి ఉపయోగం ఉండదు. Because before you go there, another person is already there. మీరు అక్కడికి వెళ్ళక ముందే మీ అక్కడికి ఒక వ్యక్తి ఆల్రెడీ ఉంటున్నాడు. He is a very clever guy.
చాలా తెలివైన వ్యక్తి. So never and ever underestimate Satan's power. సాతాను యొక్క శక్తిని ఎప్పుడు తక్కువ As I said, he is very alert. ఆయన చాలా మెలకువగా He is always ready. ఎప్పుడు సిద్ధంగా He is ఉంటాడు. always busy. ఎప్పుడు బిజీగా ఉంటాడు. He never says, see, this is the word. When I go through the Bible, I couldn't understand. You may say, I don't know. Let me ask my pastor and tell you. ఈ వాక్యం గుండా ఒక వెళ్ళినప్పుడు మనకి అర్థం కాకపోవచ్చు, మనం ఒక పాస్టర్ గారిని అడిగి దీన్ని అర్థం ఏంటో తెలుసుకుందాం అనుకునే. But Satan never says like that. కానీ సాతాను అలా చెప్పడు. If you have any doubt, మీకు ఏ సమస్య at ఉన్నా any time, ఎప్పుడైనా I am ready to solve your problem. నేను అన్నిటినీ నేను సులువుగా పరీక్షించేస్తాను. Suppose our friends, those who are non-Christians, మనకి క్రైస్తవులు కాని స్నేహితులు ఉన్నారు, come and ask, see, this is what I have gone through in the Bible. I couldn't understand. Can you explain? వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి బైబిల్లో నాకు ఇది అర్థం కాలేదు, దీన్ని కొంచెం వివరించండి అని అడిగారు అనుకోండి. If they come and ask you, వాళ్ళు మిమ్మల్ని వచ్చి మీరు అలా అడిగారు అనుకోండి, you may tell, this word I also don't know. Let me ask our pastor, then we will tell you. అంటే ఈ మాటలు నాకు సరిగా అర్థం తెలియదు, నేను మా పాస్టర్ గారిని అడిగి చెప్తానంటావు. But Satan never says like that. సాతాను ఎప్పుడైనా చెప్పండి. You don't know this one? తెలీదా? I am ready to explain. నేను చెప్తాను మీకు. It's in the morning. పొద్దున ఏమండి? No problem. ఏం పని? In the afternoon. సాయంత్రం No problem. ఏం In the evening. సాయంత్రం No problem. ఏం పని? I am always a great scholar. ఎప్పుడు మంచి జ్ఞానిని. How many PhDs have I done? ఎన్ని PhD చేస్తున్నాడండి? Number of PhDs uncountable. అసలు లెక్కింపలేనన్ని PhD You are a చేస్తున్నాడు. scientist. మీరు సైంటిస్టా? He is far better than you. ఆయన మీకన్నా తెలివైన వాడు. You have done your PhD. PhD He is చేస్తున్నాడా? far better than you. ఆయన అంతకన్నా మించిన You వాడు. are a doctor. ఒక డాక్టరా? He is far better than you. ఆయన అంతకు మించిన మంచివాడు. So the second F is రెండవ ఏంటంటే run fast. త్వరగా పరిగెత్తు. Run quickly. తొందరగా పరిగెత్తు. Let him not defeat you. ఆయన మిమ్మల్ని ఓడించకూడదు. Who is that he? అతను ఎవరండి? Who is that he? అతను ఎవరండి? Satan. సాతానుడు. He runs. But you have to run quicker than Satan. ఆయన పరిగెడతాడు, కానీ ఆయన కన్నా ముందుగా మీరు పరిగెత్తాలి. Unless you run quicker than Satan, you cannot be the forerunner. మీరు సాతాను కన్నా ముందు వేగంగా పరిగెత్తకపోతే మీరు ముందు పరిగెత్తేవానిగా ఉండలేరు. If somebody says, come to my house, I am going to give you $1 million for free. ఎవరైనా ఒకరు మీ దగ్గరకు వచ్చి మా ఇంటికి రండి, మేము మీకు $1 మిలియన్ ఉచితంగా ఇస్తాము అంటే How do you run? ఎలా పరిగెడతామండి? Can you say, I am too weak, I can't come today, or now I shall come tomorrow? లేదు, నాకు ఒంట్లో బాగాలేదు, నేను పరిగెత్తలేను, ఇవాళ రాను, రేపు వస్తానని చెప్తామండి? Can you say like that? చెప్తామా? చెప్పగలమా? Actually, we have no strength, ఓపిక ఉండదు ఒంట్లో, no physical strength. మనకి శారీరకపరమైన ఓపిక ఉండదు. Even then, అయినా కూడా we bring our strength, our best, and start walking. ఆ లేని ఓపిక కూడా బాగా బలవంతంగా తెచ్చుకుని మరి నడవడం మొదలెడతాం. Not walking, running. నడవటమే కాదు, పరుగులు పెడతా ఉంటాం. Usain Bolt, you know Usain Bolt? హుసేన్ బోల్ట్ తెలుసు కదండి. Usain Bolt, the fastest runner in the world. ఈ ప్రపంచం మొత్తంలో అతి వేగంగా పరిగెత్తే వ్యక్తి అతను. Even cheetah could not defeat him. ఆ చిరుతపులి తెలుసు కదండి. చిరుతపులి కూడా తనని ఓడించలేకపోయింది. He defeated even cheetah. ఆ చిరుతపులిని కూడా ఇతను ఓడించాడు. Such a fast runner. అంత వేగంగా పరిగెత్తే వ్యక్తి. If somebody comes and says, come to my house, I am going to give you $1 million for free, we can defeat even Usain Bolt. ఒకవేళ ఎవరైనా వ్యక్తి ఇవాళ మా ఇంటికి రండి, మీకు $1 మిలియన్ ఉచితంగా ఇస్తామంటే ఆ హుసేన్ బోల్ట్ కూడా ఓడించేలాగా పరిగెడతాం మనం. How fast we are. ఎంత వేగంగా పరిగెడతామో. See, after finishing the church, చర్చ అయిపోయిన తర్వాత we run like cheetahs. చిరుతపులిలో పరిగెడతాం మనం. But to come to the presence of God, కానీ దేవుని సన్నిధికి వచ్చేటప్పుడు we మాత్రం come like snails. నత్తనడకలు నడుచుకొస్తాం. Am I right or not?
See, after finishing the church, come, let's move quickly. ప్రార్థన అయిపోయింది, పద 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 తొందరగా వెళ్ళిపోవాలి, పద పద పద. But before coming to the church, చర్చికి వచ్చే ముందు మాత్రం like a tortoise or a snail who is slow walking. ఓ తాబేలు నక్క నడిచినట్టు అడుగులు అడిగేసుకుంటా వస్తాం. Let's not be like that. Let's be the forerunner in spiritual life, in preaching the word of God. దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని ప్రకటించడానికి మన ఆత్మీయ జీవితాల్లో మనం ముందు పరిగెత్తేవాడిని. That's what John the Baptist says. అంటే ఇక్కడ బాప్తిస్మం No time. సమయం లేదు. Because the kingdom of heaven is at hand, very close to us. పరలోక రాజ్యము మనకి సమీపించిపోయి ఉన్నది. It may approach us at any time. ఏ సమయంలో అది మన యొద్దకు వచ్చేవచ్చు. Okay, before it approaches, అది మన యొద్దకు వచ్చి రాకముందే let's go fast. మనం తొందరగా ముందుకెళ్దాం. So the second F is you be the forerunner. మీరు ముందు పరిగెత్తేవాడిగా ఉండాలి. Okay, if you stand at the running race, పరుగు పందెంలో నుంచున్నాను అనుకోండి, usually తరచు ఏం చేస్తాం? what would we like to get? ఏం పొందాలనుకుంటాం పరుగు పందెంలో? The first prize or the second prize? ఫస్ట్ Or the ప్రైజ్, third prize? మూడో ప్రైజ్ రావాలా? The first one. మొదటి బహుమానమేగా. Okay, if you want to get the first prize, what you are supposed to do? మొదటి బహుమతి రావాలంటే ఏం చేయాలండి? If you run like a snail, నత్తలాగా పరిగెత్తాం అనుకోండి, వచ్చిందా? I think I should not use that word. Snail never runs. I think snail always walks, I think. Okay, if you walk like a snail or tortoise, నత్త నడిచినట్టుగా నడిచాం అనుకోండి, can we win? తెలుస్తామా? Can we get the first prize? ఆ ఫస్ట్ మొదటి బహుమానం వచ్చిందా? So you be the forerunner in order to get your first prize. మొదటి బహుమతి రావాలంటే మీరు అందరికన్నా ముందు పరిగెత్తాలి. That's what Saint Paul says. అపోస్తలుడైన పౌలు చెప్తున్నాడు, I have finished my race. నేను నా పరుగుని కడుముట్టించాను. Not slowly. నిదానంగా కాదండి, Very quickly. చాలా త్వరగా. Dear friends, no time. ప్రశ్నించే సమయం లేదు. If your family members are not Christians, మీ కుటుంబస్తులు కనుక క్రైస్తవులు కాకపోతే you be the forerunner. మీరు ముందు పరిగెత్తాలి. If your relatives are not Christians, మీ యొక్క బంధువులు క్రైస్తవులు కాకపోతే you be the forerunner. మీరు ముందు పరిగెత్తండి. Because ఎందుకంటే another forerunner has already explained to them number of things. మీకన్నా ముందుగా వెళ్ళే వ్యక్తి అనేకమైన విషయాలను ప్రకటించేసి ఉన్నాడు. Now it's your duty or your responsibility to bring them out of those explanations. ఆ చెప్పబడిన వివరాలలో నుంచి మనందరినీ బయటకు తీసుకురావాల్సిన బాధ్యత మీకుంది. If you go slowly, నిదానంగా he వెళ్ళారనుకోండి, is fast. ఆయన ముందెళ్ళిపోతాడు. If you go fast, మీరు తొందరగా you వెళ్ళారనుకోండి, can defeat him మీరు అతను ఓడిస్తారు. and you will be the forerunner. మీరు ముందు పరిగెత్తే వ్యక్తిగా ఉంటారు. If you will be the forerunner, మీరు ముందు పరిగెత్తే వ్యక్తిగా ఉంటే then God will really appreciate you. దేవుడు మిమ్మల్ని ఖచ్చితంగా పొగుడుతాడు. Okay. Can you turn Matthew chapter 12 verse 41? మత్తయి సువార్త 12వ అధ్యాయం 41వ వచనము. నినివే వారు యోనా ప్రకటన విని మారు మనసు పొందిరి గనుక విమర్శ సమయమున నినివే వారు ఈ తరము వారితో నిలవబడి వారి మీద నేరస్థాపన చేతురు. Okay, God is talking about a great city called Nineveh. దేవుడు ఇక్కడ మహాపట్టణమైనటువంటి నినివే పట్టణం గురించి మాట్లాడుతున్నాడు. Okay, Nineveh is a great city, నినివే చాలా మహాపట్టణం అది, but with sins. అది పాపంతో నిండిపోయి ఉన్నది. In sin. పాపంలో ఉండిపోయింది. That's what God said. Go to Nineveh and preach or deliver the word of God. అందుకే దేవుడు అన్నాడు, ఆ నినివే పట్టణానికి వెళ్ళి దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని ప్రకటించమని. We often look at that great city called Nineveh. Nineveh is in sin. Nineveh is in sin. If that Nineveh is you and I, ఎప్పుడు ఆ నినివే పట్టణాన్ని చూసి నినివే పాపంలో ఉంది, నినివే పాపంలో ఉంది, నినివే పాపంలో ఉందంటే, ఒకవేళ ఆ నినివే పట్టణంలో నీవు కానీ నేను కానీ అయ్యుంటే we are also in sin. మనము పాపంలో ఉన్నట్టే. There are number of Nineveh cities in front of us. మన ముందు అనేకమైన నినివే పట్టణాలు ఉన్నాయి, In sin. పాపంలో ఉన్నాయి. Okay,
he did not accept Jesus Christ as his personal savior. ఎదుటి వ్యక్తి దేవుణ్ణి రక్షకునిగా అంగీకరించలేడు అనుకోండి, He is Nineveh. ఆయన ఒక నినివే పట్టణస్థుడే. Okay, your family members did not accept God as their personal savior. కుటుంబస్తులు దేవుణ్ణి ఆయన రక్షకునిగా అంగీకరించినట్లయితే They are Nineves. వాళ్ళు నినివే వాళ్ళే. So Nineveh means don't go out and look for Nineves, because there are a number of Nineves in your family. మీరు నినివే అంటే బయటికి వెళ్ళి అనేక మందిని వెతకడం కాదు, మన ఇంట్లోనే అనేక మంది ఉంటారు. Nineves means those who are in sin. నినివే అంటే ఆ పాపంలో ఉన్న వ్యక్తులే. How many blood relatives of yours are Nineves? మన రక్త సంబంధాలు ఎంతమంది ఆ నినివే లాగా ఉన్నారు? A number of Nineves. అనేక మంది ఉన్నారు. How many colleagues at your school or office? Number of Nineves are there. మీ స్కూల్లో, ఆఫీసుల్లో మీతో పనిచేసే తోటి పనివారులో ఎంతమంది నినివేలు ఉన్నారండి? So leaving all these Nineves, we are looking for some other Nineves. ఈ నినివేలన్నీ పక్కన పెట్టి ఏదో నినివే కోసం వెతుకుతున్నాం. So Nineveh city means those who are in sin. నినివే అంటే ఆ యొక్క పాపంలో ఉండేటువంటి వ్యక్తులేనండి. So Jonah, you get up. యోనా లేగు, Stand up నుంచో and go to Nineveh. నా నినివేకెళ్ళు. So Nineveh means now every sinner is a Nineveh. ప్రతి పాపి కూడా నినివేనే. So go and preach. వాళ్ళకి వెళ్ళి ప్రకటించాలి. You be the forerunner. మీరు ముందు పరిగెత్తేవాడిని. Okay, unless you be the forerunner, మీరు ముందు పరిగెత్తేవాడిని. Satan will be the forerunner and spoil your plans. సాతానుడు మీకన్నా ముందు పరిగెత్తి మీ యొక్క ప్రణాళికల్ని అతను పక్కన పెట్టించేస్తాడు. Not only your plan, but he will also spoil all those people. మీ యొక్క ప్రణాళికలు పోవటమే కాదు, వాళ్ళ జీవితాలను కూడా వాళ్ళు నాశనం If he అయిపోతాయి. spoils their lives, వాళ్ళ జీవితాలు నాశనం అయిపోతాయి. if he spoils their lives, వాళ్ళ జీవితాన్ని అతను నాశనం చేసేస్తే instead of going to heaven, they will go to some other place. పరలోకానికి వెళ్ళాల్సిన బదులు వేరే And స్థలానికి you know that some other place. ఆ వేరే స్థలం ఏంటో మీ అందరికీ తెలుసు. Okay, the third F is, మూడో ఎఫ్ గురించి మాట్లాడుకుందాం. the third F is మూడో ఎఫ్ గురించి మాట్లాడుకుందాం. foreteller. ముందు చెప్పేవానిగా ఉండాలి. You be the first one to open your mouth and tell. మీరు ముందు మీ నోరును తెరిచి మాటలు చెప్పేవారిగా ఉండాలి. So what God wants from you to tell the word. దేవుడు మీరు నోరు తెరిచి ఏ ముందు మాటలు చెప్పాలనుకుంటున్నాడండి? Talk about salvation. రక్షణ గురించి మాట్లాడాలి. Okay? Okay. No chit chatting. సోది మాటలు, No gossips. ముచ్చట్లు No చెప్పాలి. useless things. పనికిమాలిన మాట్లాడుకోవద్దు. That's what Saint Paul says like this. అపోస్తలుడైన పౌలు అందుకే ఇట్లా చెప్తున్నాడు. Nowadays people like this. ఈ కాలం మధ్యకాలంలో మనుషులు ఇలా ఉంటున్నారు. Tale tellings, కథలు చెప్పడం, useless things, పనికిమాలిన చెప్పడం. even pastors. పాస్టర్లు కూడా అలాగే ఉంటున్నారు. They stand on the pulpit, ఆ పుల్పిట్ మీద నిల్చుంటారు. they open the word of God, దేవుని యొక్క వాక్యం ధరిస్తారు. but they never preach the word of God. దేవుని యొక్క వాక్యం ప్రకటించరు. They tell, వాళ్ళు చెప్తారు, I have been to this country, నేను అక్కడికి వెళ్ళాను, I have been to that country, ఆ దేశం వెళ్ళాను, I have done all this thing, నేను ఇవన్నీ I చేశాను, have done that thing, అది చేశాను. and they forget what Jesus has done in our lives. కానీ ప్రభువు యేసుక్రీస్తు వారు ఆయన జీవితాల్లో ఏం చేశారు అనేది మర్చిపోతుంటారు. That's what the people, those who are sitting in front of him, behind him, and beside him, they come to know what this pastor has done and where he has been to. ఆ ముందు కూర్చున్న వాళ్ళు, వెనక కూర్చున్న వాళ్ళు, పక్కన ఉన్న వాళ్ళందరికీ ఈ పాస్టర్ గారు ఎవరు, ఏం చేశారు, ఎక్కడెక్కడికి వెళ్ళొచ్చారు, ఇవి తెలుస్తూ ఉంటాయి. Because he explained about those things. ఎందుకంటే ఆయన వాటి గురించి చెప్పాడు. He forgot to explain about Jesus Christ. కానీ ఆయన దేవుని గురించి చెప్పడం మర్చిపోయాడు. So let your foretelling be the salvation of Jesus Christ. ఈ ముందు చెప్పే మాటలు దేవుని యొక్క రక్షణ గురించి ఉండాలి. Sometimes you may not have enough time to explain each and everything about Jesus Christ. యేసుక్రీస్తు గురించి ప్రతి మాట చెప్పే సమయం మీ దగ్గర ఉండకపోవచ్చు. You may have 5 minutes of time. 5 నిమిషాలు ఉండొచ్చు. In such cases, ఆ సమయంలో you straight away preach the word of God. వెంటనే దేవుని మాట Don't ప్రకటించండి. start your introduction, మీ గురించి సోది చెప్పడం మొదలుపెట్టండి. because there are only 5 minutes of time. ఎందుకంటే 5 నిమిషాలే ఉంది. I accepted Jesus Christ. నేను దేవుని He నమ్ముకున్నాను. forgave my sins. ఆయన మా పాపాలను You క్షమించాడు. also accept Jesus Christ. మీరు యేసుక్రీస్తును He ఒప్పుకోండి. will also forgive your sins. ఆయన మీ పాపాలను ఒప్పుకుంటాడు. Definitely you will go to heaven. మీరు ఖచ్చితంగా పరలోకం వెళ్తారు. Because
ఎందుకంటే How much time is there? ఎంత సమయం Only 5 minutes left. 5 నిమిషాలే. So within 5 minutes we have to complete all these things. 5 నిమిషాలు ఇదంతా చెప్పి ముగించాలి. Okay. No gossips. ముచ్చట్లు పెట్టొద్దు. No wasting of time. అక్కడ సమయాన్ని వృధా చేయొద్దు. Dear friends, this morning you may not be a theologian మీ బాగా చదివిన వ్యక్తి అయి ఉండకపోవచ్చు. and you may not be at any theological seminary. బాగా ఆ యొక్క థియరిటికల్ చెప్పే ఆ యొక్క సెమినార్స్ కి మీరు వెళ్ళకపోయి ఉండొచ్చు. You may not have Bible training మీకు బైబిల్ ట్రైనింగ్ లేకపోవచ్చు. to preach the word of God. దేవునికి వాక్యం చెప్పడానికి. But make your gospel a very, very simple gospel. అప్పుడు మీ యొక్క ప్రకటనని చాలా చిన్నదిగా కుదించి చెప్పండి. A very, very simple gospel using simple words. చిన్న చిన్న మాటలు వాడి మీరు ప్రకటించండి. Jesus is our Savior. యేసుక్రీస్తు మన రక్షకుడు. Jesus is our God. యేసుక్రీస్తు మన దేవుడు. Simple. అంతే. Okay, don't try to say in Greek it says like this, in Hebrew it says like this, in Latin it says like this. By the time you come to French, that person won't be there. గ్రీకులో ఇలా చెప్పబడింది, హిబ్రూలో ఇలా చెప్పబడింది, లాటిన్ లో ఎలా చెప్పబడింది అని చెప్పి ఫ్రెంచ్ లో ఎలా చెప్పబడింది అని చెప్పే లోపు ఆయన అక్కడ ఉండడు ఇంకా. Because he doesn't like to listen to your French words or Greek words or Hebrew words. ఫ్రెంచ్ మాటలు, గ్రీక్ మాటలు, ఈ యొక్క లాటిన్ మాటలు ఆయన వినాలనుకోవట్లేదు. Let your preaching be a very, very, very simple one. మీ యొక్క ఆ యొక్క ప్రకటింపు అనేది చాలా 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 సులభంగా ఉండాలి. So what you are going to make your foretell? మీరు ముందు చెప్పే మాటలు ఏముండాలండి? Jesus is our Savior. యేసుక్రీస్తు మన రక్షకుడు. I accepted, you also accept. నేను ఆయన అంగీకరించాను, మీరు అంగీకరించండి. He gave me a peace of mind. ఆయన నాకు మనశ్శాంతిని ఇచ్చాడు. He shall also give you a peace of mind. ఆయన మీకు కూడా మనశ్శాంతిని ఇస్తాడు. Dear friends, this morning let's be like this. మనం ఇలా ఉందాం. How? ఇలా అండి. The first F is మొదటి F ఏంటండి? forward. ముందు మాట. Let people look at you and understand that you are the forward of salvation, the word of God. ఒక చుట్టుపక్కల వాళ్ళు మిమ్మల్ని చూసి మీ యొక్క ముందు మాటని యేసుక్రీస్తు యొక్క రక్షణ కేంద్రంగా వాళ్ళు అనుకోవాలి. Instead of making your forward the word of God, you be the forward. మీ దేవుని యొక్క మాటలని మన యొక్క ముందు మాటగా చెప్పాల్సిన బదులు మనమే ముందు మాటలుగా ఉంటాం. That's what Saint Paul says like this. అందుకే అపోస్తలుడైన పౌలు ఇలా చెప్తున్నాడు. As I followed Jesus Christ, నేను దేవుణ్ణి వెంబడించినట్టు you follow me. మీరు నన్ను వెంబడించండి. That means he is a very, very righteous person. That's what he was able to tell that word. అతను చాలా నీతిమంతుడిగా ఉన్నాడు కాబట్టి ఆ మాట చెప్పగలిగాడు. Can we say like that? మనం చెప్పగలమా అండి అలాగా? Can we say like that? చెప్పగలమా? We have to. We have to. చెప్పాలి. Okay. And the second F is you be the forerunner to preach the word of God. దేవుని వాక్యాన్ని ప్రకటించడానికి ముందు పరిగెత్తేవానిగా మనం ఉండాలి. Let not Satan be the forerunner to preach his word. ఆయన మాటలు ప్రకటించడానికి సాతాను ముందుండేవాడు. And the third F is మూడవ F ఏంటంటే you be the foreteller of the gospel. ముందు దేవుని యొక్క స్వార్థం చేయడానికి ముందు మీరు మాట్లాడే వారిగా ఉండాలి. That's what Jesus in Mark chapter 16 verses 15 and 16 he said like this. మార్కు సువార్త 15వ అధ్యాయం Go now. వచ్చినాలేదో చెప్పబడింది. Go now. ఇప్పుడే వెళ్ళండి. Not tomorrow. రేపు కాదు. Not in the afternoon. సాయంత్రం కాదు. Go right now. ఇప్పుడే వెళ్ళండి. And preach the word of God. దేవునికి వాక్యం Because there is no time. ఎందుకంటే సమయం లేదు. No time. సమయం లేదండి. You may leave this world at any time. మీరు ఈ యొక్క లోకాన్ని ఎప్పుడైనా విడిచిపెట్టొచ్చు. Okay, God said. దేవుడు చెప్పాడు. God said to his disciples. దేవుడు ఆయన శిష్యులకు Go and preach. వెళ్ళి ప్రకటించండి. Go and preach. వెళ్ళి ప్రకటించండి. Every street and corner of this world is a pulpit. ఈ యొక్క ప్రపంచంలో ప్రతి మూలన ప్రతి వీధి మనకి పుల్పిటేనండి. John Wesley was not allowed to enter into any church in England. ఇంగ్లాండ్ దేశంలో జాన్ వెస్లీ గారిని ఏ చర్చిలోకి రానిచ్చేవాళ్ళు కాదు. No, we don't want you to come to our church and preach the word of God. లేదు నువ్వు మా చర్చికి వచ్చి నువ్వు వాక్యం ప్రకటించడం. Because you are a radical preacher. ఎందుకంటే నువ్వు ఉన్నది ఉన్నట్టు చెప్పే వ్యక్తివి. If you say like that, నువ్వు అలా చెప్పవనుకో, no church member will come to our church. ఏ ఒక్కరు మా చర్చికి రారు. Even if you talk about
sin, you just quote that sin and tell, then we will allow you to come and preach. ఒకవేళ నువ్వు పాప గురించి చెప్తున్నావు, ఆ పాపాన్ని కూడా కొంచెం పూత పూసి చెప్పు, అప్పుడు రానిస్తాము, చెప్పనిస్తాము. Then many people will come to our church. అప్పుడు చాలా మంది మా సంఘానికి వస్తుంటారు. If you come to our church and say that you are a sinner, if you die right now you will go to hell, no people will come. నువ్వు పాపివి, నువ్వు ఇప్పుడు చచ్చిపోతే ఇప్పుడు నరకానికి పోతామని చెప్పావనుకో ఎవ్వరు రారు. Rather you can say like this, దాని బదులు ఇలా చెప్పు, you are a sinner, no problem, tomorrow also commit sin and the day after also commit sin, no problem. నువ్వు పాపివి, రేపైనా పాపం చెయ్యి, ఎల్లుండైనా పాపం చెయ్యి, పర్లేదు అని చెప్పు. Because Jesus loves everyone and always. దేవుడు ప్రతి ఒక్కరిని ఎల్లప్పుడూ ఇష్టపడతాడు. John Wesley did not accept that one. జాన్ వెస్లీ ఎప్పుడు దాన్ని అంగీకరించలేదు. That's what nobody invited him. అందుకే ఎవరు ఆయన్ని రమ్మన్నా. You know what he said? ఆయన ఏం చెప్పారు తెలుసా? Even if you don't allow me into your churches and preach the word of God. మీ చర్చిలోకి వచ్చి దేవుని వాక్యాన్ని ప్రకటించే అవకాశం మీరు నాకు ఇవ్వకపోయినా. Okay. Every street and corner of this world is my pulpit. I can stand at any place and preach the word of God. ఏ ప్రతి వీధి, ప్రతి ప్రపంచంలో ఉన్న ప్రతి సందు నాకు పుల్పిట్. నేను ఎక్కడ ఏ మూల నుంచి నన్న దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని ప్రకటించగలను. When the so-called preachers and pastors, those who came before him, could not shake that England. ఆయనకన్నా ముందు వచ్చిన అనేక మంది దైవజనులు ఆ యొక్క సంఘాన్ని, ఆ ఇంగ్లాండ్ లో ఉన్న దేన్ని కదిలించలేకపోయారు. But John Wesley, God gave him a great power, and that great John Wesley was able to shake that whole country. ఆ దేవుడిచ్చిన ఆ మహిమను బట్టి, ఆ కృపను బట్టి, ఆ జాన్ వెస్లీ మాట్లాడిన మాటలు ఆ ఇంగ్లాండ్ మొత్తం మునికేది. Dear friends, అప్పుడు స్నేహితులారా, John the Baptist, బాప్తిసం యోహాను, he did not have a lakhs of people as his congregation. అనేక లక్షల మంది ఆయనకి జనాంగంగా లేరండి. But a very few people. కొంతమంది ఉన్నారు. But he is a radical preacher. కానీ ఆయన ఉన్నది If it is sin, పాపం అంటే sin, that's all. పాపం అంటే. If it is poison, అది విషం poison, that's విషం all. అంతే. Please don't try to twist the word of God. వాక్యాన్ని మార్చి చెప్పే ప్రయత్నాలు చేయకండి. God doesn't like such kind of pastors and such kind of preachers and such kind of preachings. దేవుడికి అటువంటి దైవజనులు కానీ, ప్రసంగికులు కానీ, అటువంటి ప్రసంగాలు కానీ దేవుడికి నచ్చవు. So let's be like this. మనం ఈ విధంగా ఉందాం. Forerunner, ముందు పరిగెడదాం. so run fast. తొందరగా పరిగెత్తండి. Okay. Forward. ఫార్వర్డ్, ముందు. Open your mouth and tell about Jesus Christ. దేవుని యొక్క గురించి మీ నోరు తెరిచి మీరు ప్రకటించండి. And be the foreteller. మీరు ముందు చెప్పే వ్యక్తిగా ఉండాలి. You don't be the second teller. రెండో చెప్పే వ్యక్తిగా ఉండదు. You be the foreteller. ముందు చెప్పే వ్యక్తిగా ఉండాలి. May our God help us. May our God help us be like these three and get God's blessings. మన ఈ మూడు ఎట్ల విధంగా ఉండి మన దేవుని యొక్క ఆశీర్వాదాలు పొందువారిగా ఉండాలి. Shall we pray? ప్రార్థించుకుందాం. Thank you, Jesus, for this word. పరిశుద్ధమైన ఈ వాక్యం బట్టి మీకు వందనాలు. Speak to us continuously like this. మీరు మాతో ఇలా మాట్లాడుతూ ఉండండి. Send us, Lord, with your blessings. మమ్మల్ని మీ ఆశీర్వాదాలతో పంపించండి. In Jesus' name I pray. యేసు నామమున అడిగి వేడుకొంచున్నాము. Amen. ఆమేన్. God bless you all.